السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ چنگیز خان نے کہا، یاد رکھو تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ منگول کسی طرح رحم نہیں کرتے تھے، وہ عزت لوٹتے تھے۔ عزت لوٹنے کے بعد میں جو خوبصورت عورتیں تھیں صرف انہیں چھوڑ دیتے تھے، خوبصورت بچیوں کو صرف چھوڑتے تھے، باقی قتل کر دیتے تھے۔ چھوٹے بچے تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے، دودھ پیتے ہوئے بچوں تک کو نہیں چھوڑا، قتل کر ڈالا۔ اگر کوئی مرد چاہتا کہ جا کر کے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بچا لے، اپنی عورتوں کو بچا لے، اپنی ماؤں کو بچا لے، اپنی بہنوں کو بچا لے، تو پہرے دینے والے منگول تاتاری جو ہوتے تھے وہ قتل کر دیتے تھے اس مرد کو۔ اور اس سے مختلف تھے جو بادشاہوں کے محلات تھے، عمرہ کے محلات تھے، وہاں منگولوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا، اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ دے بیٹھتے، لیکن منگول مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر عمرہ کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئی، اور جب منگول تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی، اپنے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگردو چیخیں سنائی دے رہی تھی، مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئی۔ بے کس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، فلک سے آنسوؤں کے مینار برس رہے تھے۔ ان کی آوازیں چھن چکی تھی، ان کی آزادی چھن چکی تھی، اور شہر میں ان کے مکان میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھی۔ عورتوں سے ان کے شوہر چھینے جا رہے تھے، باپ چھینے جا رہے تھے، بھائی چھینے جا رہے تھے۔ وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک کسی مرد نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، کسی نے ہاتھ نہیں دیکھا تھا، انہیں ننگی دھڑنگی وہاں دیکھ رہے تھے۔ ان کی عزت ان کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے، ان کے باپ، ان کے بھائیوں کے سامنے نوچی جا رہی تھی، رسوا کیا جا رہا تھا، عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلوں کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ تلوار تھی، نہ برچیاں تھی، خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا۔ لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کی تلواریں سنبھالنے سے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا۔ منگولوں کے بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس کھڑی تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیا، قتل عام مچا دیا۔ اس بیچ میں 2000 سے زیادہ منگول تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے اندر قتل عام کا ایسا منظر کھینچا کہ زمین خون سے لال ہو گئی، وہاں پر ایک بھی انسان نہ بچا۔ عورتیں بچی ہوئی تھی، خوبصورت عورتوں کو ان کا ہاتھ گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا گیا، اور باندھ کر کے گھوڑے کو ہانک دیا گیا۔ جب تیز رفتار گھوڑے دوڑے تو عورتوں کی ہڈیاں رہ گئی، گوشت نکل گئے، اور جو عورتیں مر گئی تو منگول و تاتاریوں نے اس رسی کو کاٹ دیا اور وہیں پر ان کی لاشیں پڑی رہی۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 سے زیادہ آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند کا انتظام ایسا تھا کہ خواجہ شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی خبر سننے کے بعد سلطان کی رہی سہی جو ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی، اور چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔
फौज को जिन दो बड़े शख्सियतों से सही रहनुमाई की तवक्को थी वो समरकंद में मौजूद न थे। सुल्तान का नौजवान बेटा जिसे शेर ख्वाजम कहा जाता था सल्तनत के शुमाल मगरिबी इलाकों में फौज तैयार कर रहे थे। उसने एलची भेजकर अपने जिद्दी बाप से समरकंद आने की इजाज़त मांगी, लेकिन सुल्तान की तरफ से जवाब मिला, तुम मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हो, जब ज़रूरत होगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। दूसरा तैमूर मुल्क था जिसने कोकंद के मुआरकों में सारे तुर्किस्तान को अपना गर्विदा बना लिया था। उनके मुतालिक समरकंद के हर बच्चे और बूढ़े की राय ये थी कि वो 1,10,000 सिपाहियों के साथ मंगोलों तातारियों को हर मैदान में शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन सुल्तान ने समरकंद पहुंचते ही उन्हें बलख के आसपास जंगजू कबाइल के तरफ भेज दिया, मुनज़्ज़म करने के लिए कि लोगों को जमा करें। जब ख्वाजम शाह भी समरकंद से निकल गया तो तमाम लश्कर में मायूसी फैल गई। जो अब तक मुल्क के अंदर में सरदारों के अंदर में आपस में दूरियां छुपी हुई थी, अब वो खुल करके आ गई। आपस में लड़ने झगड़ने वाली जो दरारें थी उनके दिलों में वो इकट्ठी हो गई। मुहासरे के दौरान में चंगेज़ खान के बेटे जो दरियाए सयून के किनारे बहुत से शहर फतेह कर चुके थे, कैदियों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ अपने बाप से आ मिला। समरकंद की फसील बहुत मजबूत थी, दीवार बहुत मजबूत थी। आहनी 12 दरवाजे थे जिनकी हिफाजत के लिए बुर्जों पर तीरंदाजों का पहरा था। ये नाकाबिल तस्खीर था जिसे जीता नहीं जा सकता था। चंगेज़ खान ने कैदियों को फसील के इर्द गिर्द मोर्चे खोदने के काम पर लगा दिया और तवील मुहासे की तैयारियां शुरू कर दी। शहर के मुहाफिज फौज को यह एहसास होने लगा 1-2 माह तक तातारी आसपास के इलाके में इस कदर मजबूती से पांव जमा लेंगे कि बाहर से कोई कमक अहले शहर की मदद के लिए भेजी भी गई तो उसके लिए शहर तक पहुंचना नामुमकिन होगा। मोर्चे तामीर करने के लिए तातारी आसपास के बस्तियों से कैदियों की नई नई टोलियां ला रहे थे। जिन मुसलमानों को कैद करते थे उन्हें ला करके वहां पे काम पे लगा देते थे। ऐसी हालात को देखते हुए सरदारों ने शहर से बाहर निकलकर लड़ने का फैसला किया। तुर्क निहायत बहादुरी से लड़े, लेकिन ऐन उस वक्त जबकि मंगोलों के पांव उखड़ रहे थे, चंद सरदार जिन्होंने पहले ही चंगेज़ खान के साथ साजबाज कर रखी थी 30,000 फौज के साथ उससे जा मिले। फतेह के बाद चंगेज़ खान ने पहले दिन उनकी आवभगत की। उन्हें पहनने के लिए तातारी सिपाहियों का कपड़ा दिया, लिबास दिया, लेकिन शहर में कत्लेआम से फारिग होकर उन 30,000 गद्दारों को उनके सरदारों समेत रात के वक्त जब वो गहरी नींद की हालत में सो रहे थे मौत के घाट उतरवा दिया। चंगेज़ खान अपने दुश्मनों से गद्दारी करने वालों को कभी अपने साथ में रखना नहीं चाहता था, इसका कायल नहीं था और उन गद्दारों को अपना वफादार कभी नहीं समझता था। और मुसलमानों में अक्सर हमेशा गद्दार हुए, तब भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर मुसलमानों में गद्दार ना होते तो तमाम दुनिया के अंदर में मुसलमानों की हुक्मरानी होती। समरकंद की फतेह के बाद चंगेज़ खान ने अपने बेहतरीन सवारों को ख्वाजम शाह के ताक़ुब में भेज दिया। चंगेज़ खान का ख्याल था कि अगर ख्वाजम शाह को मोहलत मिली तो वो चंद दिनों में एक और लश्कर तैयार कर लेगा। इसलिए उसने ताक़ुब करने वाली फौज के सरदारों को हुक्म दिया कि वो हर कीमत पर ख्वाजम शाह का सुराग लगाए और जिस शहर में वो मौजूद हो उसका मुहासा कर ले, बाकी शहरों और बस्तियों से कतरा कर गुजरते जाए। ख्वाजम शाह को भी ये पता चल गया कि मंगोल अब उसकी सल्तनत के शहरों को फतेह करने का इरादा मुलतवी करके उसे पकड़ना चाहते हैं। ख्वाजम शाह मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ निशापुर पहुंचा। तातारी रास्ते के शहरों को छोड़ते हुए वहां तक जा पहुंचे तो ख्वाजम शाह ने हमदान का रुख किया, लेकिन तातारी साए की तरह मंगोल उसके पीछे थे। एक मकाम पर उन्होंने उसे आ लिया और ख्वाजम शाह के साथियों के साथ उनकी लड़ाई हुई। उसमें बहुत सारे ख्वाजम शाह के साथी कत्लेआम हो गए, पकड़े गए। ख्वाजम शाह खुद तीरों से जख्मी हो गया, भागा। अब दुनिया में उसके लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि उसकी जान बचाना, कैसे बच जाए। उसके साथी उससे तंग आ चुके थे क्योंकि उसकी जिद ने सबको बेदिल कर दिया था। उसने चारों तरफ से मायूस होकर बहरे खजर के किनारे डेरा